जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे 2025 मसीहा जनवरी मासरे जो नेट परीक्षा होता तार प्रश्न गुड़िक आलोचना करुथिले तार द्वितीय भाग आज आम आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न रही पद्ममाली उपन्यास रे लेखक केउ दुईटी मुख्य ऐतिहासिक घटना को एकत्र संयुक्त करिसंती। तो एठारे हब मयूरभंज हरिहर भ्रमरवर द्वारा नीलगिरी आक्रमण, पांचगड़ उपरे नीलगिरी राज्यर अत्याचारी मानक आक्रमण। ए दुईटी हम ए आउ सी तार सठिक उत्तर हेब। परवर्ती प्रश्न शोभा माउसी केउ गल्पर चरित्र? शोभा माउसी हेउची अभिशप्त गंधर्वर चरित्र। यह अभिशप्त गंधर्व हेउची महापात्र नीलमणि साहुଙ୍କ गल्प संकलन। एथिपाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ती, ता सहित सारला पुरस्कार मध्ये पाइछन्ती। एही गल्पर आउ एक मुख्य चरित्र हेउची परीक्षा रे आसुथिबा चरित्र अभिराम। तो परवर्ती प्रश्न जदि तुमे मन देई पाठ पढ़िबो तेबे परीक्षा रे निश्चिंत भल करिवो। तो एठारे कोन हबो प्रथमे हबो संभावना सूचक अव्यय जदि, कारण जदि तुमे मन देई पढ़िबो ताहले संभावना अछि तमे मन देई पाठ पढ़िले पढ़ी पारिबो। तो तेबे तेबे होजी कोन काल सूचक। तो सी आउ डी हबो तार डी आउ सी हबो तार सठिक उत्तर। डी संभावना सूचक, काल सूचक। परवर्ती प्रश्न कालीबहू उपन्यास रे केउ दुई प्रसंग वर्णित? साहित्यर उन्नति रहिबो, तापर रहबो जातिभेद दूरीकरण। तो ई दुईटी तार प्रसंग रही। तो ए आउ डी तार सठिक उत्तर हेबो। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त ग्रंथ गुड़ी को कालानुक्रमिक भावे सजाओ। तो प्रथमे आसीबे बामन, बामनक काव्यालंकार सूत्र। परवर्ती समय आसीबे आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, कुंतकଙ୍କ वक्रोक्ति काव्य जीवित। तापर आसीबो क्षेमेंद्रଙ୍କ औचित्य विचार। तो प्रथमे आसीबो सी सी बी ए डी तार क्रम सठिक क्रम। परवर्ती प्रश्न ओडिशार गंगवंश राजत्व काल रे केतोटी अभिलेख खोदित होइथिला? हेबो 18 टी अभिलेख खोदित होइथिला। 50 टी अभिलेख खोदित होइथिला सूर्यवंशी राजत्व काल रे। परवर्ती प्रश्न प्रथम पुरुष आधार रे केउ गल्पटी रचित होइछि? आकर्षण गल्पटी प्रथम पुरुष आधार रे रचित। ए आकर्षण गल्पटी रचना करुछन्ती बा एई सबु गल्प गुड़िक हेउछि दयानिधि मिश्रଙ୍କ गल्प संकलन कथा कदम्बर गल्प गुड़िक। परवर्ती प्रश्न शुद्ध ओडिया भाषा प्रचलन और पाठ्यपुस्तक संकलन केउ भाषार प्रधान कार्य थिला? उत्कल भाषा उद्दीपनी उत्कल भाषोद्दीपनी सभार प्रधान कार्य थिला। परवर्ती प्रश्न केउ गल्पद्वय चंद्रशेखर रथଙ୍କ द्वारा रचित? तो पिला माने एडी टिके ऑप्शन प्रश्नटी हमर भूल रही। चंद्रशेखर रथ नु एटा नंद हेबा कथा। ऑप्शन को देखले तो छोटा रामदास और कल्याणी ए दुईटी होची चंद्रशेखर नंदଙ୍କର गल्प। आकर्षण और अरुणा ए दुईटी होची दयानिधि मिश्रଙ୍କ गल्प। परवर्ती प्रश्न अध्यापकर वेदना प्रबंध ग्रंथर रचयिता किए? कृष्णचरण बेहेरा। परवर्ती प्रश्न ओष्ठ्य दंत्य वश्य मूर्धन्य क्रम रे निम्न ध्वनि गुड़ी को सजाओ। तो ओष्ठ्य आमे जानिछि म प फ ब भ म प वर्गटी हेउछि ओष्ठ्य। परवर्ती आमे देखिबा रहिछि दंत्य। दंत्य होय त थ द ध न
ଧ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବଶ୍ଚ ହେଉଛି ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେବ ଳ। ତ ଏହାର ସଠିକ କ୍ରମଟି ହେବ ଡି, ବି, ଏ, ସି। ଏହାର ସଠିକ କ୍ରମଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମାନସ ପତ୍ରିକାଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ଲୀଳା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ? ଏଥିରେ ହେବ ସୁରା ଆଉ ବୀରଙ୍ଗନା। ବି ଆଉ ସି ହେବ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଲୋକନାଟକରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତାର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗାନ କରାଯାଏ? ଏଠାରେ ହେବ ଘୋଡ଼ା ନାଟ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା କୁ ଗାନ କରାଯାଏ। କଇଁଛ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ଶୋଷ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ଏହି ଶୋଷ ଗଳ୍ପଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୀତଲହରୀ ଧବଳ ଆକାଶ ହେଉଛି କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ବହୁରୂପୀ ହେଉଛି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଛି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି କଥାକାର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ହଟା କାନ୍ଥର ଗଛ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଦୁଇଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ? ତ ଏଠାରେ ହେବ ଲଘୁ ହାସ୍ୟଛଳ ପରିବେଶ, ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିପ୍ସା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭିମତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନିରପେକ୍ଷ ମନେ ହୁଏ? ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚସଖା ଗଣ ମାଳିକା ରଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଏପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଲୋକଭାଷାରେ ମାଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷତଃ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଶିଶୁଆନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ମାଳିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗଣିତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଳିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ କଥନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାମାଣିକ। ଭୁଲ। ତ ଏଠାରେ ହେବ ବି ଆଉ ସି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍। ଏହା କାହାର? କୁନ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ପରେ ଆସିବ ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳ ଓ କଳା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତ ତାର ସଠିକ କ୍ରମଟି ହେବ ବି, ଏ, ଡି, ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ ସଞ୍ଚୟନରେ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ଗାଉଁଲି ଗୀତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି, ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି, ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ମିନି। ଏହା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସନ୍ଦୀପ, ଯାହାକୁ ମନୋଜ ଦାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ସାତଟି ଦିନର ସତୀର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁପମା। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି। ହରିଣ ପିଠିରେ ଅଜଣା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ନେଇ କୁନ୍ତୀ ହେଉଛି ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଉପନ୍ୟାସର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଅଛି, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ କରୁଣା ଗଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦୁଇ ବିଷୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଙ୍ଗୁନ ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ କୁଲିର ଦୁଃଖ। ଏ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ। କୁଲି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ଓ ଦୈନ୍ୟ। ଏ ଆଉ ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ ରହିଛି ରେଙ୍ଗୁନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଲି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସମ୍ବେଦନା। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ କୁଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନେ ସେହି ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ବେଦନା ଦେଖାଉନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେରେକ୍ ଉଡୱାର୍ଡ କେଉଁ ଥିଏଟରର ଜନ୍ମଦାତା ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ କାଫେ ଥିଏଟରର ଜନ୍ମଦାତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକା ଏବଂ ଏକାଇକା, କାହାକୁ ପୁଛିବା କହ, ଶୂନ୍ୟତାର ଶୋଷ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବିଷାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ମାନେ ଲେଖକ ତାର ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ଏକା ଏବଂ ଏକାଇକା ହେଉଛି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର। ସି ଆସିବ। କାହାକୁ ପୁଛିବା କହ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏ ଆସିବ। ଶୂନ୍ୟତାର ଶୋଷ ହେଉଛି ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ଡି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବିଷାର ବି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହା ଭିତରୁ ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବିଷାରକୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବୋଲି, ତାହେଲେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ତ ଏଠି ହେବ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଏମେଟିୟର ଥିଏଟର। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଥିଏଟର ରହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏମେଟିୟର ଥିଏଟର ରହିଛି। ତ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଏମେଟିୟର ଥିଏଟର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ କସ୍ତମ ରହିଛି। ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ଆମେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇବା। ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ, କା, ଚଲାବାଟ, ରାହୁର ଛାୟା। କସ୍ତମ ରହିଛି ରୀତା, ଚପଳା, ସତୀ, ନନ୍ଦିକା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ନନ୍ଦିକା, କାରଣ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି 1959 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାହୁର ଛାୟା, ବୀର ଆଇଭି। ତ ବୀର ଆଇଭି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି। ବୀର ଆଇଭି ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ତ 2ଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାହେଲେ ଏର କ'ଣ ହେବ? ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ହେବ। ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷର ହେବ ଚପଳା, କାର ହେବ ନନ୍ଦିକା, ଚଲାବାଟର ହେବ ରୀତା, ରାହୁର ଛାୟା ହେବ ସୀତା। ତ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ଚଲାବାଟ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ରାହୁର ଛାୟା ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିନଥିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କବିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରଚନାକୁ ସଜେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବାସୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କବିତା। ଅନାଥ ବାଳିକା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସି ଡି। ତାପରେ ଯୁଗଳ କଳିକା ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଗୁହାରୀ ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର। ସି ଡି ଏ ବି ତାର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁହକଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଓ ଶବରୀ ଅଇଁଠାକୋଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କଥାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁହକଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ। ବି ଶବରୀ ଅଇଁଠାକୋଳି କଥା ରହିବ
ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ। ତ B ଆଉ D ହେବ ତାର ସଠିକ୍ କ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷେତରାଜପୁର ଓ ସୁଲତାନପୁର ଗାଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି 1964 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତା ସହିତ ନିଧି ଦାସ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ ରହିଛି। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ବୋହୂଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୀତିକା, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ଢଗ ଢମାଳି ବଚନ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଢଗମାଳିକା ହେଉଛି ମୁନ୍ସି ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍। ଢଗମାଳିକା ସଂଗ୍ରହ ଓ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ହେଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ତ ଏର ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ହେବ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଢଗମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ତ ଡିର ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ହେଲେ 3 ନମ୍ବରଟି ତାର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟିରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? ଦେଖିବା ପଂକ୍ତିଟି କ'ଣ? ମୋହ ତହିଁ ଦେଖ ତୁ ଉଦେ ହୋଇଛୁ ତୋହ ତହିଁ ଦେଖ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଅଙ୍ଗଟି ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବିଧବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନାର ଚିତ୍ର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଦ୍ୱୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ, ଏ, ତାପରେ ରହିବ ସି, ରାମରଥ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ ରହିଛି, ସଜେଇବା ଆମେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ହେବ ଜ୍ୟାକବ ଗ୍ରିମ୍ ଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ଥମ୍ପସନ୍। ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପ୍ରପ୍ ଆଉ ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍। ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ପଦ୍ଧତି କାଲକ୍ରୋନ୍ ଓ ଓଲରିକ୍। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଡନ୍ ବେନ୍ ଆସମ୍ ଓ ଡେଲ୍ ହାଇମସ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମସ୍ତରାମ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର। ଏହି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ରମ୍ୟ ରଚନାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରଚନା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ ଘଟିଛି? ଏଠାରେ ହେବ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଶବ୍ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କସ୍ତମ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମତଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭରତ ମୁନି ଅତ୍ରାହ ରସ ଇତି କ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ଡିର ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ରସଗଙ୍ଗାଧରରୁ ଆସିଛି ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍। ତାପରେ ବିର ହବ ସ୍ୱାଦଃ କାବ୍ୟାର୍ଥ ଶୟୋବାଦ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ଭବ। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରକର ହବ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସଦୃଶୀ ପ୍ରୀତିରାନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନାଟକ ଥିଏଟର। ଖସ୍ତମରେ ଥିଏଟର ରହିଛି। କସ୍ତମରେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ଉମାଚରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଏଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଥିଏଟର। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାମଣୀ ଥିଏଟର। ଏଇଟା ପୁରୀରେ
ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ବାରିପଦାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିତା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି ସି ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସି ଆଉ ଡି କେଉଁଠି ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ମଝିରେ ସି ଆଉ ଡି ରହିବ। 2ରେ ସି ଆସିବ, 3ରେ ଡି ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆମର 2ଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ଦୁନିଆ ରୀତି ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର। ତ ବି ସି ଡି ଏ ତାର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟକ୍ରମରେ ତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମୃଦୁ ଗୀତ ବିଚାରଇ ଏଇ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ରହିଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଚିତ୍ର କବିତ୍ୱ ମାର୍ଗେ ପ୍ରସରିଲା ବୁଦ୍ଧି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ହେଉଛି ଏଛାନ୍ଦ ଇଖୁ ଲତିକା ରସ ଆସ୍ୱାଦନେ। ରସିକ ହାରାବଳୀର ହେଉଛି ବିଚାରଇ କରିବି ଉତ୍ତମ ଛାନ୍ଦ ଗୀତ। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ କସ୍ତମ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ଭିତର। ଭିତର ହେବ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ଲୋପ, ଅନ୍ଧାର ହେବ ମଧ୍ୟ ଲୋପ, ଭୁଲ ହେବ ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୋପ, ଐରୀ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆଗମ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଅତିଥି ସତ୍କାର ଓ ଭିକାରୁଣୀର ବରାନୁଗମନ ଦର୍ଶନ କବିତା ଦ୍ୱୟ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କେଉଁ ସଂକଳନରେ ରହିଛି? ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟାରେ ରହିଛି। ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା କବିତା ସଂକଳନଟି 1971 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଥିରେ 32ଟି କବିତା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଅତିଥି ସତ୍କାର ଓ ଭିକାରୁଣୀର ବରାନୁଗମନ ପରି ଆଉ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। ମାଷ୍ଟରାଣୀ, ହେମଲତାର ମୃତ୍ୟୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଖରା ଶେଷ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନୁହେଁ, ପଶା ଖେଳ, ଅତିଥି ସତ୍କାର, ଭିକାରୁଣୀର ବରାନୁଗମନ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଜ ଧ୍ୱନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଜ। ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଘୋଷ କି ଅଘୋଷ, ଆମେ ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା। ସେ ହେଉଛି ସଘୋଷ। ସଘୋଷ 2ଟି ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଜ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନା ମହାପ୍ରାଣ? ତ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତ ଚ ଛ ଜ ଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତ କ ହେଉଛି କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ କଣ୍ଠ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ, ଟ କ ଚ ଟ ତ ପ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଠ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟ ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ତ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ, ପ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ତ ଚ ଛ ଜ ତାଲବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷି, ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତାଳୁକୁ। ତ ଜ ଧ୍ୱନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସଘୋଷ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ତାଲବ୍ୟ, ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହଭୂମିର ପୋଡ଼ାହାଟ ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ରାଜ୍ୟ ବସାଇବା କଥା କେଉଁ ଗାଥାରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଦେଖିବା ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଗାଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ କସ୍ତମ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା। କସ୍ତମରେ ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ, ଖସ୍ତମରେ ରହିଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର। ତା ସହିତ ପୁରାଣ କବି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
प्रबंधटी आम जानी समस्ते फकीरमोहन सेनापति प्रबंध। आउ बाकी रहा कौड़ी ना महर्षि देवेंद्र नाथ निश्चित भाव में मधुसूदन रावकर हेब। तो परवर्ती प्रश्न आम देखा कस्तम कस्तम रही लोकनाटक गुड़ी को आम तार स्थान कौ स्थान से अभिनीत से कथा आम देखा कौ स्थान यह प्रचलित होमें जोड़ा। तो शाही जात आम जानी समस्ते पुरी रे हुए। तो डी थर्ड आई कौटी अच्छी डी थर्ड आई आम देखा गोटे जगार ही अच्छी प्रथम ऑप्शन है डी थर्ड आई रही। तो से अनुसार आम देखा तार अलगा नाटक गुड़िया कौ जगार हुए। तो डी थर्ड आई सी ढण कोइला बालेश्वर पाटुआ जात भद्रक सप्तस्वर नाटक होची बरपाली। तो परवर्ती प्रश्न आम देखा कौन रही कलिकतार इंडियन फोकलोर सोसाइटी प्रथम सभापति किए थिले लक्ष्मीनारायण साहू थिले। तापर आम देखा प्रश्न आसूची हरिवंशरू हरिवंशर मंगलाचरण रे वंदना करा जाइथिबा देवदेवींकर क्रम सजाओ। तो प्रथमे गणनाथ सर्वमंगला विष्णु शारदा। तो प्रथमे गणनाथ सर्वमंगला विष्णु शारदा तापरे आछंदी दीनबंधु। तो यही भाव में 5 जनकर वंदना ए क्रम अनुजाई करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न आमर आसूची अनुच्छेदरू। तो अनुच्छेदटी को भल भाव में आपण मैंने पढ़िकी तार उत्तर बुझिकी देवे। यही अनुच्छेद आपण को 10 रु 10 रखापी पड़ो। अनुच्छेद आपण को पूरा मार्क रखापी पड़ो कारण ये मार्क जदि कटिबो ताहले निजको भी भल लगे। तेणु छोट बेलू आम समस्ते अनुच्छेद करी करी प्रत्येक परीक्षा रे आसुचंदी। तो से अनुच्छेद को आम जदि भूल करदेबा ताहले भल लगे। तेणु जेतिकी आम समय पाइबा से आम ताको भल भाव में अनुच्छेद को पढ़ा ता सहित तार उत्तर को बुझिकी देबा ताहले आम अनुच्छेद रे संपूर्ण मार्क आम रखिपर। से आमर गोटे भी मार्क कटिबो नाही। से आमर 2टी अनुच्छेद आसूची 5 5 10टी प्रश्न। तो 10 दुगुणे 20 मार्क से आमको रखापी पड़ो। तेणु धन्यवाद। यहपरी नूतन वीडियो पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आम सहित जोड़ी हो रही था सांगसाथी मान सहित शेयर कर दिंतु। भगवान निकट में प्रार्थना करी आपण मानकर प्रयास यही भाव में जारी रही था। आपण मैंने निश्चित भाव में परीक्षा भल करूँ। भल पीजी जदि पीजी प्रिपेयर होती भल कॉलेज कि यूनिवर्सिटी पाई जातु। नेट कि JRF पढ़ापढ़ी करुले नेट कि JRF आपण मैंने पाई जातु। धन्यवाद।